فرانس سے کل یہ انتہائی اہم خبر آئی کہ وہاں پر ابتدائی عدالتی تحقیقات کے نتیجے میں PPP حکومت کے دوسرے دور حکومت یعنی 1993 سے 1996 کے دوران فرانس سے پاکستانی بحریہ کے لیے سب مرینز اور میزائلز وغیرہ کی تقریباً $1.5 ارب کی خریداری کے لیے اس وقت کی پاکستان نیوی اور PPP سیاسی قیادت کے لیے تقریباً $8 کروڑ کی جو رشوت دی گئی تھی، اس میں تقریباً $1 کروڑ اس وقت کے فرانسیسی وزیر اعظم ایڈورڈ بالادور کی انتخابی مہم کے لیے ان کے وزیر بجٹ اور آج کے فرانسیسی صدر نکولاس سارکوزی کے ذریعے پاکستانی ذرائع نے پہنچائے۔ آج اور کل کے فرانسیسی میڈیا میں اس خبر کی گونج سنائی دے رہی ہے کہ اس تحقیقات کے اثرات جہاں ایک طرف فرانس کے موجودہ صدر سارکوزی کے سیاسی مستقبل کو دھچکا پہنچا سکتے ہیں، وہاں دوسری طرف یہی تحقیقات پاکستانی صدر زرداری کے سیاسی مستقبل پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ فرانس کے خبر رساں اداروں اور دوسرے میڈیا کے مطابق فرانس کی سیاسی کرپشن کا کھوج لگانے والے میجسٹریٹ ریناؤ وان ریومبیکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب اس معاملے کی جامع اور فیصلہ کن تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس تحقیقات کا آغاز اس وقت ہوا ہے جب 2002 میں کراچی شیرٹن ہوٹل کے باہر ایک دہشت گرد حملے میں ہلاک کیے گئے فرانسیسی انجینئرز کے اہل خاندان نے الزام لگایا کہ ان انجینئرز کو دراصل اس لیے ہلاک کیا گیا کیونکہ فرانسیسی حکومت نے سب مریز کی خریداری کے لیے پاکستانیوں کو دی جانے والی رشوت کی آخری قسط روک لی تھی۔ ان الزامات نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ پاکستان نے اپنی نیوی کی تمام خریداری دراصل $8 کروڑ رشوت کے عوض کی تھی۔ آج اور کل کے فرانسیسی اخبارات، ٹی وی چینلز اس کہانی کے جن اہم نکات کو دہرا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ فرانسیسی میڈیا آج لکھتا ہے جن خریداروں پر پاکستان نیوی اور اس وقت کی سیاسی قیادت کو رشوت دی گئی ان میں شامل تھی 1994 میں 3 اوگسٹا آبدوزوں کا معاہدہ، 1995 میں کمپنی تھامسن کے ذریعے سونا ریڈار کی خریداری کا معاہدہ، 1996 میں بحری جہاز شکن میزائلز کی فروخت کا معاہدہ۔ اس کے علاوہ یہ اخبارات لکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں اور بحری حکام کو آبدوز خریداری کے معاہدے میں مبینہ طور پر $8 کروڑ سے زائد رشوت دی گئی۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس وقت فرانس میں بیرونی ایجنٹس کے ذریعے رشوت کی ادائیگی قانونی تھی، لیکن فرانسیسی شہریوں اور اداروں کو رشوت سے حصہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ آج فرانسیسی میڈیا میں یہ بھی آیا ہے کہ پاکستان کو آبدوزوں کی فروخت کا معاہدہ اس وقت کے فرانسیسی وزیر اعظم ایڈورڈ بالادور نے طے کیا تھا اور تحقیقاتی افسران سمجھتے ہیں کہ تقریباً $1 کروڑ کی رقم فرانس میں تقسیم کی گئی، جس کا زیادہ تر حصہ بالادور کی 1995 کی ناکام انتخابی مہم پر خرچ ہوا۔ رواں سال کے اوائل میں فرانسیسی اخبار میڈیا پارٹ نے رپورٹ شائع کی تھی جس میں لگزمبرگ پولیس کی تفتیش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ سن 1994 میں سرکوزی نے غیر قانونی بیرونی کمپنی قائم کی تاکہ ان کے پاس صدارتی مہم کے لیے فنڈ اکٹھے کیے جا سکے۔ لگزمبرگ کی کمپنی ہینے کو مبینہ طور پر فرانسیسی نیول ڈیفنس کمپنی DCN کی جانب سے ہتھیاروں کی فروخت میں رشوت کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ کیونکہ آج جو خبریں فرانس کے میڈیا میں شائع ہوئی ہیں اس کا براہ راست تعلق اس تحقیقات کے اعلان سے ہے جو کہ فرانس میں کی گئی، جس پہ انویسٹیگیٹو میجسٹریٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھرپور تحقیقات کریں گے اس معاملے کی، لیکن اس سے پہلے بھی فرانس کا میڈیا اس معاملے پر تفصیلی خبریں شائع کرتا رہا ہے اور اس میں براہ راست نام لے کے پاکستان کی ان شخصیات کا نام لیا گیا ہے جن کو رشوت دی گئی۔ اخبار لبریشن نے نومبر میں تفصیلی خبریں شائع کی جس میں کہا گیا کہ آبدوز ڈیل میں پاکستانی صدر پر بدعنوانی کے الزامات ہیں۔ سن 1994 میں پاک بحریہ کو 3 فرانسیسی آبدوزوں کی فروخت کے سلسلے میں پاکستانی صدر آصف زرداری نے رشوت کے طور پر $45 لاکھ وصول کیے۔ سال 1994 میں آبدوز معاہدے پر دستخط سے 1 ماہ قبل 15 اور 30 اگست کے درمیان لبنانی تاجر عبدالرحمان الاسیر نے صدر زرداری کے سوئس بینک اکاؤنٹس میں $13 لاکھ جمع کرائے، جبکہ 1 سال بعد $30 لاکھ زدہ قسطوں میں ڈپازٹ کیے گئے۔ صدر زرداری کے ذاتی اثاثوں کی مالیت لا لبریشن لکھتا ہے $1.8 ارب ہے اور ان کا شمار ملک کی امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ اپریل 2001 میں برطانوی جج لارنس کالنز کے حوالے سے لا لبریشن لکھتا ہے کہ نے قومی احتساب بیورو کو وہ کاغذات ارسال کر دیے تھے جس کے مطابق صدر زرداری کے پاس سوئس بینک اکاؤنٹس ہیں اور لبنانی تاجر عبدالرحمان الاسیر نے 1994 اور 1995 میں کئی بڑی رقومات ان اکاؤنٹس میں جمع کرائی تھی۔
ला लिबरेशन में ये भी छपा कि अप्रैल 1997 में बहरिया के सरबराह एडमिरल मंसूर उल हक ने वजीर आजम नवाज शरीफ को रिश्वत के बारे में इकरारी बयान दिया, जिसके बाद उन्हें मुलाजमत से बर्खास्त किया गया। ये बात भी इंतहाई अहम है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के इख्तियार में आने के बाद भी तहकीकात जारी रही और मई 2001 में एडमिरल मंसूर उल हक को, जो कि इस खरीदारी में एक अहम किरदार थे, नेवी की जानिब से उनको अमरीका में गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। दिसंबर 2001 में एडमिरल मंसूर उल हक ने तमाम इल्जाम तस्लीम करते हुए अपने हिस्से के $75 लाख की रिश्वत हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा करा दी। अब नए सिरे से इस पूरे मामले की अदालती तहकीकात हो रही है। फ्रांस में इसके लिए मुफस्सिल अदालती तहकीकात का ऐलान उस मजिस्ट्रेट ने किया है, जिसके बारे में आज फ्रांसीसी मीडिया ने कहा कि उसकी स्पेशलाइजेशन सियासी करप्शन का सुराग लगाना है। इससे पहले उसने इसी किस्म के एक मामले की सुराग लगाई थी, जिसमें फ्रांस ने ताइवान को फ्रिगेट्स बेचे थे और वहां पर भी सियासी तौर पर रिश्वत दी गई थी। आज फ्रांस का मीडिया इस पर आर्टिकल्स भी लिख रहा है, टेलीविजन पर खबरें भी आ रही हैं और इस बारे में सबसे अहम बात यही है कि इस तहकीकात के असरात हो सकते हैं, एक तरफ फ्रांस के सदर निकोलाई सार्कोजी पर और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के मुस्तकबिल पर, जिनका नाम आज बारहा और इससे पहले भी फ्रांस के मीडिया में इस मामले के हवाले से आता रहा है। पाकिस्तान में इस मामले की तहकीकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी हुकूमत के खात्मे के बाद नवाज शरीफ हुकूमत के दौर में हुई थी, जब एहतसाब ब्यूरो के साबिक चेयरमैन सैफुर रहमान ने उन गैर मुल्की अकाउंट्स का सुराग लगाया था, जहां पर फ्रांस की सबमरीन केस के अलावा दूसरे रिश्वत के स्कैंडल्स के पैसे भी पहुंचे थे। इस सिलसिले में उन्होंने मुफस्सल बैनुल अक़वामी तहकीकात की थी। वो फ्रांस गए थे, तफसीली उन्होंने वहां का दौरा किया था और स्विट्जरलैंड में भी उन अकाउंट का सुराग लगाया था, जिसका चर्चा हम आजकल सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे केसेस में मुसलसल सुनते रहे हैं। हमारे एक प्रोग्राम में सैफुर रहमान ने फ्रांस में इन दिफाई खरीदारियों के बारे में अपनी मालूमात हमारे नाजरीन के साथ शेयर की थी। फ्रांस से रिलेटेड बहुत ज्यादा करप्शन हुई थी और उसकी एक वजह ये थी कि फ्रांस के लॉज के मुताबिक अगर वहां की कंपनीज कोई भी किसी को कमीशन देती हैं तो वो लीगली अलाउड है, जबकि फ्रेंच किसी कंपनी को किसी फ्रेंची को पैसा देना लीगल नहीं है। इसलिए उसका फायदा उठाते हुए हमारे हुक्मरानों ने उस वक्त बेइंतहा फायदा उठाया और एक डील नहीं, आप तो सिर्फ सबमरीन की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको बाकी डिटेल्स भी दूंगा कि रेडार सिस्टम के ऊपर भी बहुत बड़ी किकबैक अमाउंट हमने पकड़ी थी। $200 मिलियन जो जरदारी साहब के अकाउंट में गया था, $1.2 बिलियन की वो डील थी। रेडार सिस्टम की पे मिराज इंजन्स लिए गए थे, पे एक्सोसेट मिसाइल्स लिए गए थे और ये सब चीजों में बेइंतहा पैसा ट्रांजैक्ट हुआ था और ये सारा का सारा स्विस गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी उनसे निकला था और स्विट्जरलैंड में जाके फ्रेंच कंपनियों से निकला था और स्विट्जरलैंड में जाके ये डिटेक्ट हुआ था। जो अकाउंट सारे ब्लॉक हुए थे वो यही पैसा था, बहुत सारी चीजों का था। पर यहाँ से सबमरीन का मैं अब आपको डिटेल्स बताता हूँ। इसमें मंसूर उल हक साहब तो इन्वॉल्व थे, पर मंसूर उल हक साहब के हिस्से में तो थोड़ी अमाउंट आई थी, वो तो उन्हें तो जब हमने पकड़ा था। और इस डील में जो लोग शामिल थे उसमें अदनान खुशोगी जो थे, उनके सन इन लॉ अल असीर, वो इसमें शामिल थे और इस सारी ट्रांजैक्शन का बेनिफिट जरदारी साहब के अकाउंट में गया था और उससे फैसिलिटेट किया था आमिर लोधी साहब ने। और ये एक बहुत बड़ा करप्शन का केस था। फ्रांस जाके इस केस को वहां रजिस्टर करने के लिए जब अप्लाई किया और वहां के फ्रेंच लॉयर को मैंने हायर किया, तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि कितनी जबरदस्त मुश्किल पेश आई कि मैं अभी 3 दिन ही हुए थे फ्रांस में था, तो मुझे वहां के उस वक्त के प्रेसिडेंट के नंबर 2 पोजीशन का बंदा आके मिला और उसने आके हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आके मिला और उसने इंडिविजुअली मुझसे मीटिंग की और मुझसे रिक्वेस्ट किया, जनाब अगर आपने ये केस यहाँ के कोर्ट्स में डाल दिया, या आपका केस बिल्कुल सच है, पर हमारी हुकूमत टूट जाएगी और हमारे सियासतदान जेलों में चले जाएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके इस केस को यहाँ रजिस्टर ना करें। हम आपकी किसी ना किसी तरीके से मदद करके सपोर्ट करके आपको पैसा रिकवरी में आपकी मदद कर सकते हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए आप यहाँ केस रजिस्टर ना करें। लेकिन अब एक नई तहकीकात का आगाज फ्रांस में हो गया है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। स्विट्जरलैंड ने नया कानून बना दिया है कि लूटी हुई दौलत, जिन मुल्कों से दौलत लूटी जाती है, गैर कानूनी तरीके से जमा कराई जाती है, स्विट्जरलैंड ने ताज़ा तरीन कानून बनाया है। ये दौलत, ये ममालिक वापस ले जा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए सुनहरा मौका है। इस नए कानून के बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।